We begin with that breaking news here today at 5. The U.S. putting the brakes on student and foreign exchange visa appointments, a move that could impact thousands of international students. ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን የምትከታተሉ ዲያስፖራ ሚዲያ ኔትወርክ ነው ካሳሁን ይልማ ነኝ በዛሬው ዕለት የአሜሪካ መንግስት በአጠቃላይ በዓለም ላይ ያሉ ኤምባሲዎች ቆንስላዎች ዓለም አቀፍ ተማሪዎች ያመለከቱት የቪዛ ቀጠሮ እንዲቋረጥ ትዕዛዝ ሰጥቷል ማርክ ሩቢዮ የፈረሙበትና ከስቴት ዲፓርትመንት የመጣ ትዕዛዝ የተባለው ይህ ተማሪዎች ቪዛ ቀጠሮ መቋረጥ ምንን ያመለክታል ውስጡ ምን ይዟል የሚለውን በዝርዝር እንመለከታለን መረጃውን በተለያዩ ማስረጃ አስደግፈን ወደናንተ እናቀርባለን ቆይታችሁ ከዲያስፖራ ሚዲያ ኔትወርክ ጋር እንዲሆን እምጠይቀው በድጋሚ ካሳሁን ይልማ ነኝ አብራችሁ ነው ድጋሚ የማያገኙት እድል የ40% አላቅናሽ ሳር ቤት አፍሪካ ህብረት ፊት ለፊት በካሬ 64200 ብር ብቻ ባለ አንድ መኝታ ከ4.8 ሚሊዮን ብር ጀምሮ ባለ ሁለት መኝታ ከ5.9 ሚሊዮን ብር ጀምሮ ባለ 3 መኝታ ከ8.4 ሚሊዮን ብር ጀምሮ በ2 ዓመት ከ6 ወር ቤቶን ይረከባሉ አፍሪካ ህብረትና አውሮፓ ህብረት አጠገብ ትላልቅ ኤምባሲዎች በሚገኙበት ስፍራ ለመኖሪያም ለኢንቨስትመንትም ተመራጭ ቦታ የምንዋዋለው በኢትዮጵያ ብር ብቻ ስለሆነ ምንም አይነት የዋጋ ግሽበት አያሳስቦት ይህ ዋጋ ለ10 ቀን ብቻ የሚቆይ ስለሆነ በ40% አላቅናሽ አሁኑኑ ቤቶን ይዩ ለበለጠ መረጃ በ0979 44 00 44 ወይም በ0939 44 00 44 ይደውሉ Brennan is following the story tonight. He's live in the newsroom with details. Dick? Well, Jessica and Christine, this is a move that halts a basic step in the visa application process, scheduling an interview. In a cable obtained by CBS News, Secretary of State Marco Rubio instructed diplomatic posts not to add any more appointments for student and foreign exchange visas. Now, typically, students book the interview at U.S. embassies in their home countries. Officials are now developing guidance on how it screens and vets applicants for visas. That includes the inspection of social media accounts, something the State Department already does for some students. Now, of course, this would likely drastically slow down the visa process. The instructions are part of a wider slate of controls aimed at international students. We're going to be looking at you. I think why that would, it seems to be such a controversial thing that's going on, but it shouldn't be. And every nation should take seriously and does who's coming in. So if you're going to be applying for a visa, follow the normal process, the normal steps, expect to be looked at, and we go on from there. ተመልካቾቻችን በዝርዝር እንደተመለከታችሁት በአጠቃላይ ወደ አሜሪካ የሚመጡ ተማሪዎች በደንብ ማጣራትና ምርመራ ተደርጎባቸው እንዲሆን አዲስ አሰራር አዲስ ዘዴ ለመቀየስ ነው ስቴት ዲፓርትመንት በጊዜያዊነት የተማሪዎች ቪዛ ፕሮግራምን ቀጠሮ እንዲቋረጥ ያደረገው ይሄ ሰሞኑን በሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ እና ትራምፕ መካከል ያለውን ሰጣገባ እንዲሁም በዲፓርትመንት ኦፍ ሆምላንድ ሴኩሪቲ ክሪስቲኖ መካከል ያለውን ፍትጊያ የበለጠ የሚያጋግለው ይሆናል ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ከ7000 በላይ ተማሪዎች የውጭ ሀገር ተማሪዎች የሚገኙ ሲሆን ዩኒቨርሲቲው የተለያዩ አሰራሮችን ካልቀየረ መንግስት የሚደግመው $3 ቢሊዮን እንደሚቋረጥ ትራምፕ ተናግሯል ይሄ ደግሞ ህገ መንግስቱን የሚጥስ ከጋግባብ ውጪ ነው በማለት ሃርቫርድ የአሜሪካ መንግስትን ከሷል በዚህ በገንዘብ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን የተማሪዎችን ቪዛ ሰርዛለው የሚለው የትራምፕ አስተዳደር እርምጃ ህጋዊነት የለውም የሚል ሌላ ተጨማሪ ሁለተኛ ክስ አለ ይሄ የተማሪዎች ቪዛ ቀጠሮ በየኤምባሲው በየቆንስላው መቋረጡ ምን ያመለክታል አሜሪካ ላይ በርግጥ የዚህን ያህል የውጭ ሀገር ተማሪዎች አሉ ወይ የሚለውና አሜሪካ ከዚህ ጥቅም ምንድነው የምታገኘው የሚለውን በዝርዝር እንመለከታለን Mr. President, on Harvard, there were some Jewish students protesting on campus yesterday. They said they don't want you making these huge cuts, cutting off student visas to Harvard in their name. Because well, Harvard has to show us. Okay, Harvard has to show us their lists. They have foreign students. About 31% of their students are foreign-based. Almost 31%. We want to know where those students come. Are they troublemakers? What countries do they come? And we're not going to. If somebody is coming from a certain country and they're
100% fine, which I hope most of them are, but many of them won't be. You're going to see some very radical people. They're taking people from areas of the world that are very radicalized, and we don't want them making trouble in our country. So I saw yesterday that in the middle of the UK, there was a nice young man. He wants to go back to school at Harvard, and he looked good to me, but I want to check his pass. But we want to be able to see why, these countries aren't helping us. They're not investing in Harvard and all of we are. So why would 31%, why would a number so big? I think, number one, I think they should have a cap of maybe around 15%, not 31%. We have people who want to go to Harvard and other schools. They can't get in because we have foreign students there. But የትራምፕ መከራከሪያዎች እንግዲህ አሁን ጋዜጠኛው የጠየቀችው የራሱ የእስራኤላውያን ወይም ጁዊሽ ዝርያ ያላቸው አይሁድ ዝርያ ያላቸው ሰዎች የትራምፕ አስተዳደር ሃርቫርድ ላይ እየወሰደ ያለው እርምጃ ተቃውሟን ዋናው አንቲሴሚቲዝም ነው። ጸረ አይሁድነት፣ ጸረ እስራኤላዊነት ተንሰራፍቷል በዩኒቨርሲቲው። ይሄ ደግሞ የዓለም አቀፍ ተማሪዎች የመጡበትን ዓላማም ቪዛ የተሰጣቸውንም ምክንያት የሚያሟላና ትክክለኛ ያልሆነ ህጋዊነት የሌለው ነው። የአሜሪካ ደግሞ መንግስት መሰረታዊ ህገ መንግስቱ ላይ የተቀመጠው በነጻነት መጻፍ መቃወም ይሄ ፍሪደም ኦፍ ስፒች ዋናው መሰረታዊ አሜሪካ የቆመችበት ፒላር ነው፣ ምሰሶዋ ነው ይሄ ነጻነት እና ይህንን የሰዎችን ነጻነት አሜሪካንን መቃወም የአሜሪካ መንግስትን መቃወም የአሜሪካን የውጭ ፖሊሲ መቃወም ይቻላል ነው። ነገር ግን ጽንፈኞች በዚህ አጋጣሚ ተጠቅመው አሜሪካንን የናጧት ነው። አሜሪካንን ሰላም እንዳታገኝ የሚያደርግ እንቅስቃሴ አለ። በቻይናዎችም በተለያዩ ዓለም አቀፍ መንግስታት ጠላት የሆኑ መንግስታት ስለላ ድርጅቶች ሁሉ የተደራጀና ይህንን ተቃውሞዎች እየተጠቀሙበት ነው። ከጀርባም ሆነው ያደራጃሉ የሚል መከራከሪያ አለ። አይሁዶች እንግዲህ ተቃውመዋል፣ ምክንያቱም ሃርቫርድ ትልቅ ዩኒቨርሲቲ ነው። ከዛ ውጪ ግን ሃርቫርድ ለመግባት አሜሪካን እየተቸገሩ ሌላ ዓለም አቀፍ ተማሪዎች መጥተው እንዴት በቀላሉ ይገባሉ? ይሄ መስተካከል አለበት። ይሄን ካላስተካከሉ አሁንም እርምጃ እንወስዳለን የሚል ነው። ሆኖም ግን ስንመለከተው በኢንስቲትዩት ኦፍ ኢንተርናሽናል ኤጁኬሽን ኦፕን ዶርስ ዳታ በዚህ አሃዝ እንደሚያሳየው በ2023 እና 24 አካዳሚክ ይር አሜሪካ በአጠቃላይ ሪከርድ በሰበረ ሁኔታ 1.1 ሚሊዮን የዓለም አቀፍ ተማሪዎች አስተናግዳለች። ከዚህ ውስጥ 10,000 የሚሆኑት የእንግሊዝ ዜጎች ናቸው። በዚህም ከተማሪዎች ከአጠቃላይ ከክፍያ ከኪራይ ከቤት ሃውሲንግ እና እዚህ የሚያወጡት ወጪ አሜሪካ ከዚህ ስንት ብር ታገኛለች ሲባል ወደ 44 ቢሊዮን ዶላር ገቢ ታገኛለች። እና ትራምፕ የሚሉትና አገሪቷ የምታገኘው ገቢ ነው ለሃርቫርድ 3 ቢሊዮን ዶላር ነው የሚሰጠው መንግስት የሚደጉመው ማለት ነው። ይሄ አጠቃላይ ሃርቫርድን ብቻ ሳይሆን ወደ ሁሉም ሃርቫርድ የአይቪ ሊግ ከፍተኛ የላቀ የሚባል ዩኒቨርሲቲ ነው። እዛ የተጀመረው ነገር ወደ ሌሎቹ ጋር መሄዱ አይቀርም። ግን አሁን ከዛ አልፎ ስቴት ዲፓርትመንት ወደ የተወሰደው ዓለም አቀፍ ተማሪዎች አመልክተው የቪዛ ቀጠሮ ያላቸው ቀጠሯቸው እንዲቋረጥ ተደርጓል ማለት ነው። ልክ አሳይለም እንደተቋረጠው በአሳይለም ጉዳይ ነጭ ደቡብ አፍሪካውያን ወደ 60 ብቻ ነው ወደ አሜሪካ እንዲገቡ የተደረገው። እሱም ከዩናይትድ ስቴትስ ከኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽን ማይግሬሽን ከዩኤን ዩናይትድ ኔሽን ከነሱ ውጪ በሆነ መንገድ በስደተኝነት ያልተመዘገቡ በልዩ ሁኔታ አሜሪካ ወደ እዚህ መተው የዘር ጭፍጨፋን ለማዳን በሚል ነጮቹ ገብተዋል። አሳይለም ግን እንደቆመ ነው እስካሁን። ይሄኛውም የዓለም አቀፍ ተማሪዎች ጉዳይ ቀጠሮ እንዲቋረጥ ትዛዝ ተሰጥቷል ለየኤምባሲዎቹ። በዋናነት ይህንን መረጃ ቀድሞ አግኝቶ የነበረው CNN ነው። አሁን በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ይህን መረጃ ታገኙታላችሁ። የእርምጃው ብዙ ኢትዮጵያን ጨምሮ በተለያዩ ሀገራት ያሉ አሜሪካ መጥተው ትልቅ ትምህርት ለማግኘት የሚመኙ ሰዎችን ህልም የሚያጨናግፍ ነው። በዚህ ምን አይነት ተማሪዎች ናቸው የሚለውን ደግሞ ስንመለከት በዝርዝር የኤፍ1 ቪዛ፣ ኤም1 ቪዛ፣ ጄ1 ቪዛ ናቸው። እነዚህ
ኤፍ1 የታወቀ ነው። አካዳሚ ስቱደንት የሆኑ ኮሌጅና ዩኒቨርሲቲ የሚገቡ ናቸው። ኤም1 ደግሞ ያው ቮኬሽናል ይሄ ነን አካዳሚክ ያልሆነ የተለያየ ሙያዊ ስልጠና የሚወስዱ በኢንስቲትዩሽን ደረጃ የሚማሩ ናቸው። በጄ1 ደግሞ ይሄ በልውውጥ ኤክስቼንጅ ፕሮግራሞች አሉ። በኤጁኬሽንም በባህልም በትምህርትም በተለይ የተለያዩ ድርጅቶች ናቸው እነዚህን ተማሪዎች ወደ አሜሪካ የሚያመጧቸው ማለት ነው። ሪሰርች ሊሆን ይችላል፣ ለጥናት ብቻ አድርገው የሚመለሱ ለተወሰነ ጊዜ ይሆናል። በዛ ቪዛ አግኝተው የሚመጡ ናቸው። እነዚህ ሰዎች ሲመጡ ደግሞ በተለይ ኤፍ1 ቪዛ የሚመጡ ፋሚሊዎቻቸው ይሄ ክፍያም የሚፈጽሙበት ነው። በኤክስቼንጅ ፕሮግራም ብዙ ጊዜ ስኮላርሺፕ ወይም ክፍያቸው በድርጅት ተሸፍኖ የሚመጡ አሉ። በተለይ በጄ1 የሚመጡ ተማሪዎች ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ ተማሪዎች ናቸው 1.1 ሚሊዮን በ23 እና 24 በ23 እና 24 አሜሪካ ከተቀበለች ምን ያህል ከፍተኛ የተማሪ ቁጥር እንዳለና አሁን ደግሞ ቪዛው ሲቋረጥ ወይም ቀጠሮ ሲቆም ብዙ ተማሪዎችን ህልም የሚያስቆምና የሚጎዳ ነው የሚሆነው። ይሄ እርምጃ ግን አሜሪካ ከአጠቃላይ ከብሔራዊ ደህንነቷ የሚመጡ ተማሪዎችን በደንብ ማጣራት ስለምትፈልግ አሁን ስክሪኒንጉ ሶሻል ሚዲያ ላይ በተለይ በጣም ጠንካራ ነው የሚሆነው። እዚህ ሀገር ተመቶ ለአሜሪካ ስጋት ይሆንና ከአሜሪካ ዓላማ ከአሜሪካንን የሚቃረን አሜሪካንን በጠላትነት ከሚፈርጁ ቡድኖች ጋር መሰለፍ ወይም ቡድኖችን መደገፍ ከዚህ በኋላ አያስኬድም። ራሳችን ቤታችን ጋብዘን ጠላትን እንደገና ጥቃት ሊፈጸምብን አይገባም። ወደ ኋላ ሄደው የሚያዩት 9/11 ላይ ተፈጸመው ነው። 9/11 ላይ በደንብ የተለያዩ ተቋማትን መግቢያና መውጫ ቪዲዮ እየቀረጸ ምን እያለ መረጃዎችን ሲያዘጋጅ የነበረው በተማሪዎች ፕሮግራም የመጣ አንድ የሳውዲ ተማሪ ነው። ሰውየው አሁንም አሜሪካ ሳይሆን ያልተያዘ ሳውዲ ውስጥ የሚገኝ ነው። አሜሪካን እና በተለይ 9/11 ቪክቲም ጋር ያንን ምርመራ የሚያደርጉ ይሄ ሰውዬ እንዴት ይሄ ሁሉ ነገር አድርጎ ከዚህ እንዳመለጠ ቪዲዮ ሁሉ አለ። የዛ ሰውዬ ያንን ጥቃት አድርሶ ሄዷል። በደንብ አቀናጅቶ ከውጪ የተሰጠውን ትዕዛዝ በደንብ ፈጽሞ የወጣ ሰው ነው። ሳውዲ ነው የሚገኘው። ሳውዲ አሳልፋ እንድትሰጥ እየተጠየቀ ነው። ሳውዲ ደግሞ ያንን እየካደች ነው። ግን አጠቃላይ እነዛ አብዛኞቹ ተማሪዎች መጥተው የነበረው የፓይለቲንግ ምን ሊማሩ የመጡ ናቸው። ተምረው ያንን የሽብር ጥቃት ፈጽመው ወጥተዋል። ስለዚህ ያ አንዱ ምሳሌ ነው። ከዛ በኋላም ብዙ ጥቃቶች ተሞክረዋል ተደርገዋልም። እነዛ ከዚህ በኋላ መፈጸም የለበትም። የአሜሪካ የደህንነት ጉዳይ ቅድሚያ የሚሰጠው ነው። ዜጎቿ ደህንነቷ ብሔራዊ ደህንነቷ መጠበቅ አለበትም የሚል ጭምር ነው። የእስራኤልን ጉዳይ ደግሞ ያው ተጽዕኖ ከፍተኛ ነው። እስራኤልን መቃወም የማይቻልበት ደረጃ እየተደረሰ ነው። ምክንያቱም እስራኤልን መንግስቱን መቃወም ልክ ጸረ የእስራኤል ዜጎች ተደርጎ እየተወሰደ ነው። በተቃውሞ ውስጥ ደግሞ እንደዚህ አይነት ጸረ እስራኤላውያን ጸረ አይሁዳውያን የሆኑ እንቅስቃሴዎች አሉ። ሌሎችም ድምጻቸውን አውጥተው አልተቃወሙም፣ አደባባይ አልወጡም እንጂ እዚህ ሆነው አሜሪካንንም የሚጠሉ እስራኤልንም የሚጠሉ እዚህ የሚኖሩ ስደተኛ ሰዎች እንዳሉ ይታወቃል። አሁን የሚታወቀውን ነገር ህግን ማስከበር ማስፈጸም የሚል ነው። የተለየ ነገር እያመጣን አይደለም። አሜሪካ ባላት ሩል ባላት ህግ መገዛት አለባት ነው። በተቃራኒው ደግሞ ያ ለማስፈጸም ሲኬድ መሰረታዊ የህገ መንግስቱ ያስቀመጣቸውን መርሆዎች ወይም ህጎች እየጣሰ ነው መንግስት የሚል ነው ስደተኛን ከማስወጣት ጀምሮ። ስለዚህ የዛሬ መረጃ ይህንን ይመለከታል። ምናልባት ሌላ ተጨማሪ This morning, President Trump continued his attacks on Harvard University. His latest threat, the president posting on Truth Social that he may take, quote, $3 billion of grant money away from very anti-Semitic Harvard and giving it to trade schools all across the land. In another post, the president slammed the university for not handing over a list of foreign students that he demanded last week, posting, quote, Harvard is very slow in the presentation of these documents,
and probably for good reason, but have no fear the government will, in the end, win. Now, this comes after Harvard sued the Trump administration over the Department of Homeland Security that tried to revoke its ability to enroll international students. A federal judge has temporarily halted that ban. Yeah, ይሄ መንግስት በጨረሻ ላይ ያሸንፋሉ ሃርቫርድ ላይ ትዊት ያደረጉትን ነው የዜና ማሰራጫው ያስተላለፈ ያለው የተሰጠውን ትዛዝ ሃርቫርድ አልፈጽምም ብሏል ያቺ $3 ቢሊዮን አትደርስም ሃርቫርድ ጋር በመጨረሻ መንግስት ያሸንፋል ለምንድነው የተማሪዎችን ሊስት የማይሰጠን ነው አለበለዚያ ቪዛቸውን የ7000 ተማሪ ሪቮክ እናደርጋለን ነው ፍርድ ቤት ይሄንን የትራምፕ እርምጃ አስቆሞታል ምክንያቱም ሃርቫርድ ስለከሰሰ ይሄ ደግሞ የትምርት ቤቱን ታሪካዊ ትምርት ቤቱን ሁኔታ የሚያናጋ ተማሪዎችን የሚረብሽ ህገ መንግስቱን የጣሰ ነው የሚል ዝርዝር አለው በሃርቫርድ ክስ ላይ ይሄንን የተመለከተ ነው እንግዲህ የአሜሪካ መንግስት የተማሪ ቪዛ ቀጠሮ እንዲቆም ማዘዙ ጠንካራ ምርመራና ማጣራ ዘዴዎች የሚያመለክቱ ተማሪዎች ላይ እንዲደረግ የተለያዩ ዘዴዎችን መመሪያዎችን ለማውጣት በጊዜያዊነት የቪዛ ቀጠሮ እንዲቆም ታዟል ማለት ነው ይሄ ነው የዛሬው መረጃ ሌላ ተጨማሪ መረጃ ይዤላችሁ ወደ እናንተ መጣለው 6462263147 ሚዲያውን ለመርዳት ካሻፕና ዜላ አለ ባካችሁ እርዱ ሰብስክራይብ አድርጉ ላይክ አድርጉ ሁላችሁም ስለምትከታተሉን ስለምታበረቱን እናመሰግናለን እንግዲህ እነዚህን መረጃዎች ከትናንትናም በተለይ ከኢሚግሬሽን USCIS እና ፍርድ ቤት ቀጠሮ ጋር ተያይዞ የሚያዙ ስደተኞችን ጉዳይ በተመለከተ የቀረበው መረጃ ህጋዊ ወይም ህገወጥ ዶክመንት የሌላቸው ነው የሚል አንዳንድ አሳይቶች አይቻለው በፍጹም ያ ብቻ አይደለም ፔንዲንግ ቀጠሮ ኖሯቸው ወይም ለምሳሌ ግሪን ካርድ ሲያመለክቱ ግሪን ካርዱ የሚያመለክተው ሰውዬ ወይም ናቹራላይዜሽን የሚያመለክተው ሰውዬ ጥቁር ነጥብ ካለው እዛ ጋር ነው የሚጠብቁት ለምሳሌ DWI ሊሆን ይችላል ወይም DUI ሌሎችም ፌላኒ ካለበት በዛ እንዲሁም ጉዳዩን አመልክቶ በፊት ለምሳሌ በተቀባይነት ባያገኝ ፍርድ ቤት እንደገና አፒል ወይም ይግባኝ ይባላል ድጋሚ ጠበቃው ያመለክታል እነዚህ ነገሮች አይኖሩም ማለት ነው ስለዚህ እዛው ጋር ዲናይ እንደተባለ እንደ ሪጀክት ከተባለ እዛው ጋር ተይዞ ወደ ዲቴንሽን ሴንተር ይሄዳል ማለት ነው ሊጋሎችን ብቻ የሚሳውን ዲስሚስ ኬዛቸው ሪጀክት የሚደረጉ በፊት አሉ እዚህ ሀገር ሬስቶራንት ከፍተው ምን ብለው የሚኖሩ ሰዎች አሉ ድሮ 15 አመት 20 አመት አንዴም አቅርቤላችኋለሁ መረጃ እዚህ ሀገር ከ2015 ጀምሮ የነበረች ሴት ወደ $1 ሚሊዮን ክፈይ ተብላለች ፐር ዴይ $5000 ነው $500 ነው የሚቆጥረው 500 በ365 አባዙት ከዛ በቆያችሁበት አመት አባዙት እንደዚህ ያሉ ሰዎች አሉ አሁን ግን ሪጀክት ተብሏል ከዛ ሰውየው እዚህ ዝም ብሎ አይኖርም ሌላ ተጨማሪ መረጃ ስላለ እሱን ይዤላችሁ መጣለው ካሳውን ይልማ ነበርኩ ያስተናግድኳችሁ ደህናው ነው